د جاه او منصب د اختیار او د حکومت او د اقتدار د حصول لپاره خلک کوشش دا کوي چې موږ انګریزي زده کړو. نو خو د انګریزۍ د زده کولو مزل صرف او صرف د ده د زندګۍ د اخري هدف دی. چې د ده د دنیا په دې تعلیم سره یا د انګریزۍ په دې زده کولو سره یا د انګریزۍ سره په دنیاوي ساینسي علوم معلومولو سره یا د هغې سره د متعلقاتو جغرافیه معلومولو سره نو خو د دې کامیابي د څه هدف ولې ده؟ د دې کامیابي د دې هدف ولې ده چې ډېر دولت میلاو شي، اقتدار میلاو شي، سیاست کی کمال میلاو شي، او د عربۍ د دې په زده کولو سره چې لغت او ژبه یې زده شي، د قرآن پاک الفاظ یې زده شي، او بیا د دې صحیح صحیح معنی یې زده شي، احادیث مبارکه یې زده شي، بیا د قرآن چې کوم علم دی او مقصد د مخلوق هدایت دی، دا هدایت په خپله یې زده شي او دا مخلوق ته وښودل شي. نو د ده دا کمال دا د زندګۍ د اخري هدف ولې نه دی؟ د ده دا کمال د علوم عربیت او د ده دا کمال د قرآن او د ده دا کمال د حدیث او د ده دا کمال د هدایت د دې اصل میدان په پس د مرګ نه شروع کېږي. چې دنیا دارالعمل علم یې زده شو، په هغې باندې عمل شو. نو د دنیا پس پرېږده، د دنیا سختي برداشت کړه. اوس د هغې څه نتیجه ده، د هغې څه ثمره ده او د هغې څه میوه ده او د هغې څه خواږه دي. هغه خواږه خو به تا ته پس د مرګه میلوي. چې د دنیا د دې زندګۍ نه ته په هوش باندې راشي، نو د دې ډېرې اوږدې زندګۍ لپاره چې اله ما لا نهایت له د هغې ته امتحان شته. دا څو زر کاله دي، 1,00,000 کلونه دي، 1 کروڑ دي، 1 ارب دي، خرب دي، ملیون دي، ملیون ها دي په میلیونو. نه نه، دا داسې اوږده زندګي ده چې دا د ختمېدو واله نه ده، او دا داسې اوږده زندګي ده چې الله جل شانه مرګ د ګډ په شکل باندې راولي او حالات اوس تاره زندګي د همیشه لپاره ده. نو ما وی چې د رمضان شریف دا فضیلت او د رمضان شریف دا عظمت
से रजी अल्लाह ताला होता रवायत के राजी हारिस से आवर रागे विजुमान के खलक खबरी की जुमान के खलक खबरी की जो दुनिया बास की अबासी लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम मना फरमाया मना करला कि जुमा की हल्के मत जोड़ो टूलगी की दुनिया खबर पर शुरू है लेकिन जुमा की जो दुनिया ऐलान माने तो जुमा की आग सियासत से अगर दीन से ताल्लुक न साथी दागे कौन माने तो जुमा की जो वोट वक्त माने बल्कि जुमा की जिसे शेर बार वो शेर है अगर अजीब जुमा की ऐलान के दामन जनाजे ऐलान के जुमा दामन खलक कई खलक सलके हाँ तो जुमा की और शेर उसको धरना अवल जुमा की ऐलान के मुद्दा जायज जगह जुमात को जोड़ कर शेर है अल्लाह का इबादत लपारा जो दीन लपारा जो कुरान और हदीस लपारा जो सुन्नत का बयान लपारा जुमात लबेकुल्लाह दे अल्लाह को दे लिहाजा को जुमा की बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल खबर की बस सना शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहि अल-क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान मियाश्त रमज़ान हमारा से नाज़िल शेरे बदी के कुरान दा कुरान हिदायत के लपार रखल को दा कुरान वाजिब दलाइल दी दा कुरान जो हक और बातिल पर इसके फर्क कौन के लिए ऐसे हुए रजी अल्लाह ताला ये खल्क जुमा की खबर की दुनिया कितनी बरस मैं जितने हो गया लफजी के मसला बांधे जितने हो गया लफजी के बदे बांधे जो सिर्फ और सिर्फ बदे की हिदायत खबर की हदीस से कुछ इमाम नबी अलैहिस्सलाम का बोल को मन मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह फितने से पैदाशी और जदीद नबियत अखलासीदो जरिया सदा ये जब फितनों ने जब बचाओ सूरत सिर्फ और सिर्फ द कुरान वैना द कुरान इज द कुल ज़का फीही नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवल फ़स्लु लैसा बिल हज़्ल मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह व मन इब्तग़ल हुदा फ़ी ग़ैरिही अज़ल्लहुल्लाह व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम वल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा व ला तल्तबिसु बिहिल अलसिना कुरान पाक दे फितनों द खत्माउल बुनियाद दे ज़का जो कुरान शरीफ देता तरह दिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात वाक़ियात बयानी मुझे कहा तो कौमी लूट मसलमा ने तबाशु फनाकार और बद अमल बांधे संगत बाजू जिब्रील फरिश्ते जलान ने नस्बत होना सर आसमान जाओ तो अफर में करा हुआ दावा क्या सूख हुई ना कुरान हुई
دا دی چې د داسې ناکاره عمل نه او د داسې بد عمل نه ځان لرې ساتئ چې د هغې انجام بیا تباهي ده. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. دا خو د مخکې واقعات بیانوي او واقعات د عبرت لپاره او د نصیحت لپاره بیانوي. داستانونه کهانیانې کیسې نه وي. یا عادیان ثمودیان تباه شو، یا فرعون د هغه لښکر تباه شو، یا نمرود او د هغه لښکر تباه شو. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. او د قرآن پاک دا خبرې دا به داسې فیصله ده وهو الفصل ليس بالحل. دا ګوره یقیني خبرې دي، دا رښتیا خبرې دي. دې کله داسې وشي چې ضرور د قرآن مخالفت شروع کړو نو آیا قرآن اوس پرېږدو؟ د جان خطره پیدا شي، د نقصان خطره پیدا شي. نه، من ترکه من جبار قسمه الله. د چا زورور د وجې نه که قرآن یې پرېښو نو خدای به یې تباه کړي. زړه په یو الله دی، طاقتور بادشاہ یو الله دی، مالک الملک اور شہنشاہ خو هغه دی، شہنشاہ عالم. ځکه حدیث پاک کې دا راځي وایي د دنیا بادشاهانو کې چې د شهنشاه مه وایه، د بادشاهانو بادشاه معنی دا ده. ځکه د بادشاهانو بادشاه دا په صفت یو د الله دی. هم بادشاه ورته ویلی شي د دنیا د دې لږ غوندې خطې بادشاه دی، دا ګورنر دی او دا وزیر دی، دا بادشاه دی. خو شهنشاه او شهنشاه عالم صرف یو الله دی. من ترکه من جبار قسمه الله. ولی کله داسې وی خلق کوئی چې دا خو د دنیا پرې علومو سره او د دنیا پرې دولت ګټلو سره دا خو نو کامیابي په دې کې ده. زموږ نوم په دې کې دی، زموږ دولت په دې کې دی، زموږ مشري په دې کې ده. نه، حکم دا دی ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. کته چې هدایت او کامیابی د قرآن نه علاوه په بل څه کې ده نو ګمراه به شي. د دنیا ضرورت په دنیا پوره کېږي، زمانه نشته. خو که کامیابی راوړي نو کامیابي صرف او صرف په قرآن کې ده.